बंदा सी एक ਉਹ ਨਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਰਖਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। यानी कि बनता तो यह है कि बंदा पिछली साइड से बैठे और अगली साइड तो उन्होंने कटे, लेकिन वो खिलाफ साइड से बैठा और दूसरी साइड तो दरख्त वाली साइड तो उन्होंने कट रहा। वो कटता गया अद्धी टहनी कटी गई है जिस टाइम तो एक बंदा राहगीर थल्लों दी लंघ रहा, उन्हें देखा कि यार ये बंदा की कर रहा है, पागल हो गया है, इन्हें डिग पैना। मैं कहा यार तू की कर रहा, तू टहनी कट तो रहा लेकिन तू गलत साइड से बैठा, दूसरी साइड से बैठ के कट। उन्हें कहा जा यार तू पागल हो गया, मैं सुबह का कट थक गया, मैनू कुछ नहीं होया, तो हुण तू मैनू आ गया मशवरा देने वास्ते। उन्हें कहा अल्लाह दे बंदिया कोई गल नहीं, मशवरा तो वैसे मैं तेनू गलत नहीं दिता, तू दूसरी साइड से बैठेगा तेरा नुकसान नहीं होएगा। उन्हें कहा जा यार दिमाग ना खराब कर, मैनू मेरा काम करन दे। उन्हें कहा मेरी गल याद रखी, तू डिग पैना। कहना चलो देखांगे, तू जा। जिस टाइम वो चला जाता है थोड़ी देर गुजरती है, साह सूह मार के दोबारा वो कटना शुरू करता है। जिस टाइम दोबारा आ रही फेरना शुरू करता है, आ रही फेरदे थोड़ी देर बाद जिस टाइम वो कट्टिया जाता डाला तो वो थले डिग पैंदा, बंदा भी थले डिग पैंदा, नाल ही थले डिगदा, लक लुक फंड के उस तो बाद देखदा अपना आप सट शट भी लग गई है। फिर सोचता यार मैनू याद आ गया, मैनू बंदे ने एक ने कहा सी तू डिग पैना। कहता यार उस बंदे नू लभना बहुत जरूरी हो गया जिन्हें मैनू कहा सी तू डिग पैना, इस वास्ते कि उस बंदे नू सारा ही पता है की होना है, क्योंकि उन्होंने पता सी मैं डिग पैना, लेकिन मैं तो उसकी गल नहीं मननी। लेकिन हुण उन्होंने मैं नैक्सट टाइम उन्होंने मैं पुछ ला कुछ चीज़ां लभ के, लेकिन उन्होंने लभना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने पता है, उन्होंने सब पता है। कहता अच्छा, अपने ज़हन का फैसला करके ना तो उस बंदे दे मगर चल पिया लभण वास्ते। उसे रस्ते चलते कोई थोड़ी देर बाद उस बंदे तक पहुँच जाता है, उन्होंने मिल के तो कहता यार मैं तेरे कोल ही आया, तेरे कोल मैनू तेरे नाल काम पै गया। उन्हें कहा दस तेनू की काम है मेरे नाल। कहता यार मैनू तो पहले तेरा पता ही नहीं सी, मैं तेरी गल मजाक समझिया, लेकिन मैनू हुण पता चलिया कि तेनू सब पता है। कहता यार की मतलब तेरा कि सब पता है। कहता यार तू मैनू कहा सी कि ये डाली दे उत्ते तू बैठा था जिन्हों कट रहा, तू डिग पैना। मैं तेरी गल ते गौर नहीं की, लिहाजा जिस टाइम मैं डिग पिया फिर मैनू पता लगा कि तू सही कहता सी मैं डिग पैना। ते हुण तेरी मेहरबानी मैनू अगे दस दे कि मैं कदों मरना है। बंदा कहता यार शदाई हो गया, पागल हो गया, कित्थों मेरे मगर लग गया, मैं तेनू इहदे भले वास्ते दस्सिया सी कि तू डिग पैना। उस टाइम बेवकूफ ने मन्नी नहीं मेरी गल, हुण मेरे मगर पिछे पै गया कि मैनू दस के मैं मरना कदों है। वो काफ़ी देर जिद करन तो बाद जिहड़ा ना उन्हें गुस्से नाल वैसे ही उन्होंने कह दिता कि जा चला जा, कल मर जाना तू। गुस्से नाल इस गल नूं कह दिंदा है कि जा चला जा, तू कल मर जाना है। बड़ा खुश हो गया, अफसुरदा भी हो रहा है, लेकिन खुश इस गल ते हो रहा है कि मैनू पता चल गया कि मैं कल मर जाना है। जिस टाइम उन्होंने पता चल जाता है कि मैं कल मर जाना है, इस गल ते परेशान भी बड़ा है, लेकिन एक गल उसके जहन दे विच भी क्लीयर हो गई कि यार मैं कल मर जाना है। वैसे ही अपने जहन के नाल ही उत्ते बड़ा यकीन कर रहा है कि यार उन्हें कह दिता तो हो जाना है, क्योंकि उन्होंने सब पता है। वो सिर्फ उस डाले वाली गल तो लैके चलिया सी कि इनू सब पता है, लैके अपनी गल नूं चलिया अगे अगे घर चला गया। घर जाके तो बहुत परेशान, थोड़ी देर परेशान रहा। उस तो बाद उन्हें सोचा यार इत्थे बह के टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा मैं मर तो जाना ही है कल, क्यों ना मैं जाके तो अपनी कबर तैयार कर ला, कबर बना ला। अपने घरों आजार लैंदा, कई वगैरह लैंदा तो कबरस्तान चला जाता है। कबरस्तान दे विच जाके तो अपनी कबर बनाना शुरू कर दिंदा। कबर बनाते बनाते अद्धी बन गई या किन्नी बन गई तो कोई फिर दोबारा रस्ते दे विच लंघण वाले दोस्तां ने कहा यार तू की कर रहा? कहते यार मैं अपनी कबर बना रहा
ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੌਣ ਫੋਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਰੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲੇ ਵਾਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰਗ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਚੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਂਡੇ ਚੁੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਾ ਆਂਡੇ। ਇਹ ਦਿਨ 'ਚ ਯਕਦਮ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਡਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਆਂਡੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਏ ਆਪਣੇ, ਥੋੜੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਂਡੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਂਡੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ। ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖਿਓ, ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਔਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੈਸੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਂਡਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕਢਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਕਢਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਾਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਡੇ ਦੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕਢਾਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੇਚਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੱਕਰੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੂਏਗੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੱਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਕੱਟੀ ਵੱਛੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੈਸਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋਣਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਹੁੱਕਾ ਪੀਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਦਾਦਾ ਚਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖੇਡੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਂਡੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲਾ ਜਿਹਾ ਆਂਡੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਦਾ ਟੱਬਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ।